विद्यार्थियों अज आपां 7वीं जमात के इतिहास पाठ नंबर 14 मुगल साम्राज बारे पढ़ांगे। मुगल मध्य एशिया के मंगोल शासक चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी सन। इन्हां ने भारत की धन दौलत बारे सुनिया सी, वो इसनूं प्राप्त करना चाहते सन। इसलिए उन्होंने भारत उत्ते लगातार हमले करने शुरू कर दिते। नतीजे वजों 1526 ईस्वी विच बाबर ने इब्राहिम लोधी नूं पानीपत की पहली लड़ाई विच हरा के मुगल साम्राज की नींह रखी। प्यारे बच्चों, हुण आपां प्रसिद्ध मुगल बादशाह उन्हां दे नां ते उन्हां दा समां भाव किस ईस्वी तो लग के किस ईस्वी तक उन्होंने राज किया उस बारे जानकारी प्राप्त करांगे। पहले नंबर बाबर 1526 तो 1530 ईस्वी, हमायूं 1530 तो 1540 ਅਤੇ 1555 ਤੋਂ 1556, अकबर 1556 ਤੋਂ 1605 ईस्वी, जहांगीर 1605 ਤੋਂ 1627 ईस्वी, शाहजहां 1628 ਤੋਂ 1657 ईस्वी, औरंगजेब 1658 ਤੋਂ 1707 ईस्वी। आओ बच्चों आपां हुण इन्हां मुगल शासकों बारे कुछ जानकारी प्राप्त करते हाँ। सब तो पहला आपां गल करते हाँ बाबर 1526 तो 1530 ईस्वी। बाबर मुगल साम्राज का पहला शासक सी। वो दौलत खान लोधी ਅਤੇ मेवाड़ के राजा राणा सांघा के सद्दे ते मध्य एशिया तो भारत विच आया, भाव मध्य एशिया तो भारत उपर हमला करन आया। 1526 ईस्वी विच बाबर ने इब्राहिम लोधी नूं पानीपत की पहली लड़ाई विच हरा के दिल्ली ਅਤੇ आगरे उत्ते कब्जा कर लिया। प्यारे बच्चों, दिल्ली ते कब्जा करन दा मतलब भारत उपर राज करना, भाव जिस राजे का दिल्ली उत्ते उस वेले अधिकार हो जाता सी, उस राजे नूं भारत का शासक ही समझ लिया जाता सी। 1530 ईस्वी विच बाबर की मौत हो गई और उसका पुत्र हमायूं उसका उत्तराधिकारी नियुक्त होया। उत्तराधिकारी मीनस उस तो अगला राजा। नंबर 2 हमायूं। हमायूं 1530 तो 1540 ईस्वी और 1555 तो 1556। प्यारे बच्चों, इत्थे हमायूं दे राज दियां दो तरह दियां मितियां लिखियां हुई हैं। भाव पहली मिति 1530 तो 1540, भाव पहला उसने 10 साल राज किया तो फिर 55 तो 56 ईस्वी तक, भाव 1555 तो 1556 ईस्वी तक 1 साल राज किया। इस दे विचकार वाला समा जिहड़ा सी शेर शाह सूरी वंश का राजा सी, उसने राज किया। 1530 ईस्वी विच बाबर की मौत हो जाण करके उसका पुत्र हमायूं मुगल बादशाह बनया, परंतु 1540 ईस्वी विच शेर शाह सूरी ने उसनूं हरा के भारत तो बाहर कढ़ दिता। परंतु 1555 ईस्वी विच हमायूं ने शेर शाह सूरी दे उत्तराधिकारी सिकंदर सूरी नूं हरा के दोबारा दिल्ली ते अधिकार कर लिया और 1556 ईस्वी विच उसकी मौत हो गई। अकबर 1556 तो 1605। हमायूं की मौत पिछों 1556 ईस्वी नूं बैरम खां ने अकबर नूं कलानौर जिला गुरदासपुर विखे मुगल राज गद्दी उत्ते बैठाया। 1556 ईस्वी विच उसका अफगानिस्तान के सैनापति हिमू नाल पानीपत के मैदान में टाकरा होया। अकबर इस लड़ाई में जित गया और हिमू की मौत हो गई। इस नूं पानीपत की दूसरी लड़ाई कहा जाता है। भारतीय इतिहास दे विच पानीपत दीयां लड़ाइयां दा बहुत महत्व है। इस तो पहला आपां हुणे जिक्र करके हटे हाँ पानीपत की पहली लड़ाई और ये पानीपत की दूसरी लड़ाई।
ਅਕਬਰ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ। ਅਕਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਅਕਬਰ ਮਹਾਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1605 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਹਾਂਗੀਰ 1605 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਅਕਬਰ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। ਉਸਨੇ 1605 ਈਸਵੀ ਤੋਂ 1627 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1611 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਨੂਰ ਜਹਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਵਾਈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਇਸਤਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਜਸੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ 1628 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ। 1657 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਬਿਮਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਰੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ 1658 ਤੋਂ 1707 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਕਾਲ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਰਾਠੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬੜੇ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਰਹੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਭਾਰਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਇਹ ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਥਾਰਤ ਇਲਾਕਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ 1707 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 1739 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਮਲਾ ਮੁਗਲਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਬੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸ਼ਾਸਕ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਕ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਬੱਚਿਓ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵੀ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।